Praise the Lord, everyone. In this lecture, we are going to see 9th and 10th point of scope of communication. So, without wasting time, let's start. Scope of communication. Okay, so scope of communication. We learned 8 points. Today we are going to complete 9th and 10th. Okay, so the 9th scope of communication is to improve moral. Okay, to improve moral, that means first of all we need to know about moral. Moral એટલે શું? તો કે moral represents or reflects mental health of a person. What it means to say, આ શું કહેવા માંગે છે? તો moral reflects mental health of a person. કોઈ વ્યક્તિની માનસિક સ્વસ્થતા કેવી છે? That shows a moral. Moral means to motivate, to encourage, right? તો moral શું reflect કરે છે? Reflect means પ્રતિબિંબ. What it wants to show, એ શું represent કરે છે? તો કે mental health of a person. We know there are workers working in the organization. Organizationમાં જે workers કામ કરે છે, આપણા employee, એની mental health is not the same. બરાબર? mental health દરેક workersની same નથી હોતી. Okay, so to bring our production up, to bring our organization in a supreme peak. બરાબર? supreme peak એટલે એક એવી ટોચ ઉપર લઈ જવા માટે we need to focus on our employees' mental health, right? And we can do this with the help of communication. Communicationના મદદથી આપણે શું કરી શકીએ? mental health છે વર્કર્સની, એને આપણે બૂસ્ટ કરી શકીએ. હવે હાઈ મોરલ એટલે હાઈ મોરલ ઇમ્પ્રૂવ. હવે હાઈ મોરલ એટલે સારું એનું એવું મેન્ટલ હેલ્થ, મેન્ટલી જો વર્કર ફિટ હોય, હેપી હોય, તો હી કેન પરફોર્મ અ ગુડ વર્ક. બરાબર? એનું વર્ક શું સારી રીતે ઇફેક્ટિવલી કરી શકે. તો અહીંયા મોરલને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે આપણે શું શું કરવું જોઈએ? તો હાઈ મોરલ વાળી વ્યક્તિ હોય, વાળા વર્કર્સ હોય, તો એ શું કરે છે? સારું પરફોર્મન્સ આપે છે. તો ઇમ્પ્રૂવ effective performance. તો અહીંયા આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ જોઈ શકીએ કમ્યુનિકેશન કઈ રીતે હેલ્પફુલ થાય છે આપણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં. તો કે આપણા એમ્પ્લોઈઝના મોરલને બિલ્ડઅપ કરવા માટે, એના ઉત્સાહને વધારવા માટે આપણે એને શું કરીએ છીએ? એને એન્કરેજ કરીએ છીએ, એના મોરલને આપણે વધારીએ છીએ. હવે એ તમે કઈ રીતે કરી શકો? તો કે તમારા કંપની, તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જે ન્યૂઝ છે, બુલેટિન્સ છે, બરાબર, ધેટ શોઝ, મીટિંગ્સ છે, આ બધા શું છે? સોર્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન છે. ઇફ દે પ્રોવાઈડ અ ગુડ information and accurate information, an employee will be able to do his work in better way. જો એને ન્યૂઝ, બુલેટિન્સ, મીટિંગ્સ વગેરે સારી રીતે એ રિસીવ કરશે, તો એ શું સારી રીતે કામ કરી શકશે. તો ન્યૂઝ, બુલેટિન્સ, મીટિંગ્સ વગેરે શું કરે? will help to remove rumors. Rumors means we can say અફવા. બરાબર? ખોટી અફવા હોય એને રિમૂવ કરવા માટે આપણે શેનો યુઝ કરી શકીએ? ન્યૂઝ, બુલેટિન્સ, મીટિંગ્સ એટસેટ્રા. હવે આના ઉપયોગથી શું થાય છે? એમ્પ્લોયીનું માઇન્ડ that becomes without fear and he will be able to do his work in a best way. તો આના મદદથી આપણા એમ્પ્લોયીને શું આપણે મેન્ટલી ફિટ કરી શકીએ, એને એપ્રિસિએશન પણ કરી શકીએ. કેવું એપ્રિસિએશન? પ્રમોશનલ એપ્રિસિએશન. પ્રમોશનલ એપ્રિસિએશન. આ એક
આ એક પ્રકાર છે કઈ રીતે તમે એને એપ્રિશિએટ કરી શકો તો કે એને ઇફ હી વર્ક્સ વેલ વી હેવ ટુ પરફોર્મ હિમ વી હેવ ટુ પ્રમોટ હિમ ટુ અ નેક્સ્ટ લેવલ. તો અહીંયા પ્રમોશન આપીને તમે શું કરી શકો એના ઉત્સાહને તમે વધારી શકો એમ્પ્લોયના. તો અહીંયા આપણે જોયું કે કઈ રીતે આપણે મોરલ છે એમ્પ્લોયનો આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ. Okay, now moving to the next scope, that is the same as the previous point. હમણાં જે આપણે શીખ્યું એના જેવો જ છે, but there is a little difference in it. So let's study the next point. To motivate people. Okay, there is one more point behind after this, but we will study this point only in this lecture. Okay, so to motivate people. Okay, motivation is very important for every person, right? It encourages us, it helps to achieve our organizational goal. So motivation is a process, of encouraging a person to work hard and to achieve organizational goal. This is little lengthy definition. What is motivation? Motivation is a process of encouraging a person to work hard to achieve organizational goals. As we know, the main purpose of every organization except NGOs to earn maximum profit. So in order to earn the profit, we need to take the help of motivation. So motivation is process, પ્રક્રિયા છે કે જે પર્સનને એન્કરેજ કરે છે શા માટે તો કે to work hard for what? To achieve organizational goal. આપણા જે આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ગોલ છે એને અચીવ કરવા માટે આપણે શું એન્કરેજ કરવું, that process is called motivation. મોટિવેશન એટલે શું એ તમે હવે જોયું. હવે આપણે જોશું કે મોટિવેશન કઈ રીતે આપી શકાય. એક તો હમણાં આપણે આગલા પોઈન્ટમાં શીખા, ધેટ ઇઝ મોનિટરી. ફર્સ્ટ વન કઈ રીતે આપી શકાય તો કે મોનિટરી motivation. That means we can increase the salary or financial resource incentives. Okay, by this આનાથી આપણે શું કરી શકીએ? by monetary incentive we can encourage, we can motivate our workers. Okay, we need to move around our organization in this whole chapter. આ ચેપ્ટરમાં આપણે ઓર્ગેનાઇઝેશનને જ લગતું વળગતું કમ્યુનિકેશન આપણે જોઈએ છે. તો મોનિટરી ઇન્સેન્ટિવથી તમે શું કરી શકો? આપણા એમ્પ્લોયને મોટિવેટ કરી શકો. સેકન્ડલી વી કેન મેક ગોલ્સ સ્પેસિફિક. હવે તમારા ગોલને સ્પેસિફિક બનાવો. ધેટ મીન્સ you make the goals clear to every employee and make it special. Okay, relate them with their personal individual goal. વર્કર્સ છે એના ગોલની સાથે તમે તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ગોલ્સને શું કરાવો? ઇન્ટરરિલેટેડ મીન્સ મેક ઇટ સ્પેસિફિક. ઓકે, સો motivation will lead to workers and it will boost their motivation. So specific તમારા goalsને બનાવો. That means to interrelate, and this way we can motivate our employees. Okay, so third way how can we motivate the people is to give security. Okay, તમારા એમ્પ્લોયને તમે સિક્યોરિટીનું એટમોસ્ફિયર આપો, રાઈટ? If they are secure,
in order towards their finance, બરાબર, ફિનાન્શિયલ રીતે સિક્યોરિટી હોય, એની પોતાના લાઈફની સિક્યોરિટી હોય, તો તમારા એમ્પ્લોય છે એ શું ઓટોમેટિકલી મોટિવેટ થશે. ઇફ યુ નો ધ વર્કર્સ વિચ આર વર્કિંગ ઇન that valleys, ખાણમાં અમુક હોય, કોલસાની ખાણમાં હોય, વર્કર્સ વર્ક કરતા હોય, તો એના માટે એનો કાંઈ સ્પેશિયલ ડ્રેસ હોય, એના સેફ્ટી માટે કાંઈ પણ એવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવવામાં આવે, એવા ડ્રેસીસ બનાવવામાં આવે, so that will motivate our employee to work hard. બરોબર, તો સારી રીતે હાર્ડ વર્ક કરવામાં મોટિવેટ તમે કરી શકો બાય ગિવિંગ સિક્યોરિટી એન્ડ સચ એન્વાયરમેન્ટ. એન્વાયરમેન્ટ એવું વાતાવરણ તમે તમારા વર્કર્સને આપો કે જે એને ઓટોમેટિકલી પ્રેરિત કરે, ઓટોમેટિકલી મોટિવ કરે કે જે સારી રીતે તે વર્ક કરી શકે. અને બીજી ફોર્થ વે છે, અહીંયા આપણે આને વેઝ ટુ મોટિવેટ કહી શકીએ. તો આ 3 વેઝ છે અને આ લાસ્ટ વે ટુ મેક participate employee in decision making. Okay, we know this process, decision making is always done by the first લેવલ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ડિસિઝન મેકિંગ, પોલિસી ફોર્મેશન, આ બધું ફર્સ્ટ લેવલ ઉપર થાય છે બિઝનેસના. તો અહીંયા એમ્પ્લોયીને ઇફ યુ ગીવ ધેમ અ ચાન્સ ટુ represent their suggestion, their views, it will many times lead to a profit of a company. આપણા કંપની અથવા આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશન એક ફાયદો, એક એડવાન્ટેજ મળશે. બરોબર, ઇફ યુ ગીવ એમ્પ્લોયી એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ગીવ સમ સજેશન, તમારા એમ્પ્લોયીને તમે સજેશન આપવાની, કાંઈક ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસમાં તમે એને પાર્ટિસિપેશન કરવા માટે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી આપો, તો ધે વિલ ફીલ એન્કરેજ. બરાબર, તેઓ એન્કરેજ થશે અને ધે વિલ ઓલ્સો એન્કરેજ ટુ વર્ક મોર ઇફેક્ટિવલી. અસરકારક રીતે શું કામ કરી શકશે અને એનું મોરલ પણ પુષ્ટ થશે. તો મોટિવેટિંગ પીપલ, એમાં 4 વેઝ આપણે જોયા. બાય ફિનાન્શિયલ ઇન્સેન્ટિવ, એનો સેલેરી તમે ઇન્ક્રીઝ કરો, પેમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ કરો, એ રીતે તમે મોટિવેટ કરી શકો. પછી તમે જોયું મેક ગોલ સ્પેસિફિક, એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલ અને ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ગોલ સાથે આપણે શું કનેક્ટ કરવાના છે. એન્ડ થર્ડલી, બાય ગિવિંગ સિક્યોરિટી એન્ડ સચ એન્વાયરમેન્ટ, વી કેન બૂસ્ટ ધેર મોટિવેશન એન્ડ by making participating employee decision making, નિર્ણય લેવાની પ્રોસેસમાં એને આપણે એમ્પ્લોયી વર્કર્સને લેબર્સને પાર્ટિસિપેટ કરાવીએ. Okay, so this way we can motivate our people. So I hope that these points will it's clear to you all. Okay, so last point will be taught in the next lecture. છેલ્લો પોઈન્ટ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શીખીશું.